Today we are learning Standard 8, My English Book 8, Standard 8. 2.2, The House Builder. Before we begin the actual text, let us see warming up activities. Chit chat. What is retirement by occupation? When do people retire? For what reasons do people have to retire from their occupation? How do people spend their time after retirement? By these four questions, you would have come to know about the concept that this particular text may be regarding retirement age. But let's see what is it about. But before we proceed, we must know some concepts here. The first word that we should know here is architect. Architect. What is architect? Architect is one who plans and designs structure. Architect is one who plans and designs structure. Engineer. Engineer. An engineer ensures structure will be strong and stable. An engineer ensures that the structure will be strong and stable. Mason. Mason builds walls, roof, etc. and plasters. So these are some important words related to this particular text. Now let's read the text. 2.2, The House Builder. This is a story of a mason who worked for a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction. Because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family sufficiently
without any scarcity. We read out the first paragraph of this text. This is the story of a mason. Mason is one who builds with stone, bricks, cement and plasters. ज्याला आपण आपल्या भाषेत गवंडी कारागीर म्हणतो, घर बांधकाम करणारा कारागीर म्हणतो, त्याला इंग्रजीत मॅसन म्हटलेलं आहे मित्रांनो. असा एक गवंडी आहे की जो आपल्या कॉन्ट्रॅक्टर साठी काम करत होता. कॉन्ट्रॅक्टर याचा आपण या ठिकाणी अर्थ बघितला आधीच. सुपरवाइज करणारा, बांधकाम सुपरवाइज करणारा, मजूर लावणारा, वेगवेगळे मजूर म्हणजे बांधकाम करणारे, सेंटरिंग काम करणारे, खड्डे खणणारे आणि इतरही अनेक प्रकारचे मजूर लावून काम व्यवस्थितपणे करून घेणारा व्यक्ती की जो कामाचा ठेका घेतो, त्याला मराठीमध्ये ठेकेदार सुद्धा म्हटलं जातं. अशा एका ठेकेदारासाठी काम करणाऱ्या गवंड्याची ही गोष्ट आहे. तो गवंडी कसा होता, त्याच्या अंगी कोणते गुण होते, तो कशा प्रकारे काम करायचा, याचा थोडक्यात या धड्यामध्ये आढावा घेतलेला आहे. The mason always strove to do his work to perfection. Strove, S-T-R-O-V-E, strove. Strive ह्या शब्दाचा भूतकाळी रूप strove. Made great efforts, प्रचंड मेहनत घेणे. Strive मेहनत घेणे. आणि हा जो कारागीर होता, गवंडी होता, तो आपल्या कामामध्ये प्रचंड मेहनत घेऊन काम करायचा, मनापासून काम करायचा. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. मित्रांनो, या ठिकाणी बघा, एखाद्याला जर घर बांधायचं असेल तर घर बांधण्यासाठी जो प्लान असतो, जो आराखडा असतो, घर कसं असेल, लांबी किती असेल, रुंदी किती असेल, कॉलम कसे असतील, घर कसं मजबूत येईल, याचा सगळा आराखडा काढणारा व्यक्ती, साध्या भाषेत आपण त्याला इंजिनियर म्हणतो. पण इंजिनियरचं या ठिकाणी स्पेसिफिक दोन प्रकार दिलेले आहेत. एक दिला आर्किटेक्ट आणि एक दिला इंजिनियर. इंजिनियर आणि आर्किटेक्ट यामध्ये थोडासा फरक केलेला आहे. आर्किटेक्ट म्हणजे असा व्यक्ती की जो त्या बांधकामाचा आराखडा तयार करतो, आणि इंजिनियर हा असा व्यक्ती की जो प्रत्यक्ष त्या साईटवर जाऊन, त्या कामाच्या ठिकाणी जाऊन बांधकाम करणाऱ्या मजुरांना आणि कॉन्ट्रॅक्टरला, ठेकेदाराला मार्गदर्शन करतो आणि घर व्यवस्थित बांधलं जाईल याला एन्श्योर करतो. एन्श्योर करतो म्हणजे ते बघतो, काळजी घेतो आणि त्याच्या देखरेखीखाली, एक्सपर्ट देखरेखीखाली ते काम करून घेत असतो. तर अशाच एका ठेकेदाराच्या हाताखाली मनापासून काम करणाऱ्या एका मिस्त्रीची, एका गवंड्याची ही गोष्ट आहे. तर अतिशय उत्कृष्ट काम करणारा हा गवंडी होता. बांधकाम ठरलं, कॉन्ट्रॅक्टरने काम घेतलं, म्हणजे त्या आर्किटेक्टने तो प्लान बनवला, इंजिनियर त्या ठिकाणी गेला, तर लगेच काम सुरू व्हायचं आणि तो ठेकेदार सगळी जबाबदारी या गवंड्याकडे, या मिस्त्रीकडे देऊन द्यायचा. आणि त्याला पक्की खात्री होती की हा जो आपला माणूस आहे अत्यंत विश्वसनीय, मनापासून काम करणारा, प्रचंड मेहनती, त्यामुळे जे काही काम होणार आहे ते काम कसं होईल, अत्यंत उत्कृष्ट. द वर्क विच ही इज गोइंग टू डू विल बी द बेस्ट. द कॉन्ट्रॅक्टर वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडंट अबाउट हिज एम्प्लॉई. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. काम कसं करायचं तो? डेडिकेशन. डेडिकेशन समर्पण भावाने, मनापासून. He made sure that he used the best construction material of high quality
The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and gave an excellent and appealing finish to whatever he built. जे काही काम असेल, तो त्या ठिकाणी भिंत असेल, त्यानंतर दरवाजे असतील, कमानी असतील, जे पण काम होईल ते अत्यंत उत्कृष्टपणे आखीव रेखीव पद्धतीने होईल. त्यामध्ये उत्कृष्ट मटेरियल, उत्कृष्ट दर्जाचं सामान, साहित्य वापरलं जाईल याची खात्री त्या कॉन्ट्रॅक्टरपेक्षा, त्या ठेकेदारापेक्षा जास्त काळजी हा गवंडी घ्यायचा आणि मनापासून काम करायचा. त्यामुळे तो समाधानी होता. कोण? कॉन्ट्रॅक्टर समाधानी होता. का? कारण कॉन्ट्रॅक्टरचं काम मनापासून करण्याचं जबाबदारी ही त्या गवंड्याची होती. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरला भरपूर काम मिळत होतं आणि ह्या गवंड्याला सुद्धा प्रचंड मागणी होती. गवंड्यालाही मागणी होती आणि त्यामुळे त्या कॉन्ट्रॅक्टरला देखील प्रचंड मागणी होती. बिकॉज ऑफ द झील, डेलिजन्स, लॉयल्टी अँड परसिस्टन्स दॅट ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क. बघा शब्द कसे आहेत, ॲडजेक्टिव्ह आहेत सगळे. झील, ग्रेट एन्थुझियाझम, उत्साह, प्रचंड उत्साह, एनर्जी, डेलिजन्स, कॉन्स्टंट केअरफुल एफर्ट्स, सतत केले जाणारे प्रयत्न, काळजीपूर्वक प्रयत्न, परसिस्टन्स, कंटिन्युअस एफर्ट्स, सतत मेहनत घेणे. त्यामुळे द मॅसन वॉज इन ग्रेट डिमांड. हू वॉज इन ग्रेट डिमांड? द मॅसन. कोणाला जास्त मागणी होती? गवंड्याला. Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. कामाची मागणी होती, कॉन्ट्रॅक्टरला प्रचंड मागणी होती, कॉन्ट्रॅक्टरचा बिझनेस प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरने म्हणजे त्या ठेकेदाराने त्या गवंड्याला सुद्धा अतिशय आकर्षक असा पगार तो देत होता. चांगल्या पद्धतीचं मानधन तो त्यांना देत होता. कुठल्या प्रकारची कमतरता त्या पगारात, पैशात ते करत नव्हते. त्यामुळे हा जो गवंडी होता त्याचं कुटुंबाचा चरितार्थ अतिशय आनंदाने आणि त्या कुटुंबाच्या गरजा सर्व त्या ठिकाणी पूर्ण होत होत्या. त्यामुळे कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण होत होत्या, आर्थिक गरजा पूर्ण होत होत्या. त्यामुळे तो गवंडी देखील खुश होता आणि गवंडी खुश होता, मनापासून काम करत होता, चांगलं काम करत होता, उत्कृष्ट काम करत होता. त्यामुळे त्याचा मालकही खुश होता आणि मालकाचं नाव चांगलं झाल्यामुळे बाजारामध्ये त्या ठेकेदाराचं नाव होत होतं आणि ठेकेदाराला प्रचंड मागणी वाढत होती.